Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.com. Good morning students. Mathematical induction, exercise 4.1, question number 7. 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc. 2n minus 1 into 2n plus 1 equal to n into 4n squared plus 6n minus 1 by 3. Question number 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc. 2n minus 1 into 2n plus 1 equal to n into 4n squared plus 6n minus 1 whole divided by 3. The given statement be P of n எடுத்துரும். Given statement வந்து P of n. Next step வந்து n equal to 1, LHS equal to RHS ன்னு prove பண்ணுறோம். Next step வந்து P of k is true ன்னு prove பண்ணுறோம். P of k is true ன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். Next வந்து n of k plus 1 is true ன்னு சொல்லி prove பண்ணி காமிக்கணும். Common step. First வந்து given statement வந்து P of n. Second step வந்து n equal to 1 எடுத்துட்டு true ன்னு prove பண்ணுறோம். LHS equal to RHS ன்னு prove பண்ணுறோம். Third step வந்து P of k வந்து assume பண்ணிக்கிறோம். true ன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து P of k plus 1 is true ன்னு சொல்லி prove பண்ணி காமிக்கிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு given statement எடுத்துக்கிறோம். given statement வந்து P of n equal to 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc. 2n minus 1 into 2n plus 1 equal to n into 4n squared plus 6n minus 1 by 3. n into 4n squared plus 6n minus 1 by 3. For n equal to 1, P of 1. Left hand side on the first term on the 1 into 3. 1 into 3 equal to 3. First term 1 into 3 equal to 3. Right hand side on the formula n equal to 1 apply பண்ணா n into n equal to 1 into 4 into 1 square equal to 1. 4 plus 6 into 1 on the 6 minus 1. Now 4 plus 6 10 minus 1 9 by 3 equal to 3. Now 9 by 3 which is true அப்படினா. For n equal to 1, P of 1 equal to 1 into 3 equal to 1 into 4 into 1 squared plus 6 into 1 minus 1. 1 into 3 equal to 3 equal to 6 plus 4 10 minus 1 on the 9 by 3 9 by 3 equal to 3. 4 into 1 on the 4 plus 6 10 minus 1 equal to 9 by 3 equal to 3 which is true. P of 1 is true. LHS equal to 3, RHS equal to 3, therefore left hand side right hand side equal, therefore P of 1 is true which is true. P of 1 is true. Next step on the assume that P of k is true. Assume that P of k is true. That is P of k equal to 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc. 2k minus 1 into 2k plus 1 equal to k into 4k squared plus 6k minus 1 by 3. P of k equal to 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc. 2k minus 1 into 2k plus 1 equal to k into 4k squared plus 6k minus 1 whole divided by 3. Next step on the n equal to k plus 1 எடுக்கிறோம். n equal to k plus 1 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc.
2k minus 1 into 2k plus 1 plus 2k minus 1க்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கேக்கு பதிலாக k plus 1 அப்ளை பண்ணால் 2k plus 2 அப்படின்னு வரும். 2 minus 1 equal to 1, அதனால் 2k plus 1 அப்படின்னு ஆயிடும். இதில் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் 2k plus 1க்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து 2 into k plus 1 அப்படின்னா 2k plus 2 அப்படின்னா 2 plus 1 வந்து 3 அப்படின்னா 2k plus 3 அப்படின்னு ஆயிடும். அப்படின்னா 2k minus 1 into 2k plus 1 plus 2k plus 1 2k plus 3 equal to ஆல்ரெடி அசிம் p of k is ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கோம். அது ஃபார்முலா வந்து k into 4k squared plus 6k minus 1 by 3. அதனால் k into இந்த ஸ்டெப் 1 to 3, 3 into 5, 5 into 7, etc. 2k minus 1, 2k plus 1க்கு பதிலாக k into 4k squared plus 6k minus 1 by 3 plus 2k plus 1 into 2k plus 3. 2k plus 1 into 2k plus 3. Next k into LCM, take LCM, k into 4k squared plus 6k minus 1, 4k squared plus 6k minus 1 plus 3 into இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணனா 2k into 2k 4k squared இதில் 2k into 3k வந்து 3 வந்து 6k, 1 into 2k வந்து 2k, அப்படின்னா 6k plus 2k வந்து 8k plus 1 into 3 வந்து 3. அப்படின்னா 4k squared plus 8k plus 3. 4k squared plus 8k plus 3 whole divided by 3. Next k உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் 4k cube plus 6k squared minus k. 4k cube plus 6k squared minus k plus 12k squared plus 24k plus 3 into 3 வந்து 9 அப்படின்னா whole divided by 3. இதில் 4k cube இதில் 12k squared plus 6k squared equal to 18k squared, 24k minus k equal to 23k plus 9 whole divided by 3. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த கேக்கு பதிலாக k plus 1, இங்கே k plus 1 whole square 6k plus 1. அதனால் சின்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். நான் 4k cube plus 14k squared plus 4k squared. இந்த 18k squared 14k squared plus 4k squared. 14 plus 4 வந்து 18k squared. அதனால் 14k squared plus 4 squared அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணுறோம். அடுத்து இந்த 23k வந்து 9k plus 14k அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். 9k plus 14k plus 9. அது இது காமனாக இருக்க மாதிரி 4k squared 4, இதில் கான்ஸ்டன்ட் வந்து காமனாக இருக்க மாதிரி 4, 14, 9. இதுலேயும் 4, 14, 9 வர மாதிரி தனியாக காமனாக செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஹோல் டிவைட் பை 3. இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்லேருந்து கேவை மட்டும் காமனாக எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸ்லேருந்து கே மட்டும் காமனாக எடுக்கிறோம். அப்படின்னா கே காமனாக எடுத்தோம்னா 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9. 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 ப்ளஸ் இதில் 1 மட்டும் காமனாக எடுத்தோம்னா 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 அப்படின்னு ஆயிடும். இந்த 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் டைமில் k ரிமைனிங், செகண்ட் டைமில் வந்து 1. நான் k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 ஹோல் டிவைட் பை 3 அப்படின்னு ஆகிடும். இந்த டைமை வந்து சின்னதாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். 4k கியூப் ப்ளஸ் 18k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 23k ப்ளஸ் 9 ஹோல் டிவைட் பை 4k கியூப் ப்ளஸ் 14k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 9k. அது மாதிரி 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 ஹோல் டிவைட் பை 3 அப்படின்னு பிரிச்சிடுவோம். அதில் காமன் டைம் ஃபஸ்ட்டு 3 டைம்ஸ்லாம் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9. செகண்ட் டைமில் 1 காமன் தான் 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 ஹோல் டிவைட் பை 3. நான் அதில் k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 ஹோல் டிவைட் பை 3. நான் k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு இதில் 4k ஸ்கொயர், இதில் அதே மாதிரி தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறாங்க. இதில் 4k ஸ்கொயர் 8k ப்ளஸ் 6k. 14k வந்து 8k ப்ளஸ் 6k 14k, 8k ப்ளஸ் 16k. அடுத்து இந்த 9 வந்து 4 ப்ளஸ் 6 10, 10 மைனஸ் 1 9 அப்படின்னு ஆயிரும். 4 ப்ளஸ் 6 வந்து 10, 10 மைனஸ் 1 வந்து 9 அப்படின்னு ஆயிரும். ஹோல் டிவைட் பை 3 அப்படின்னு ஆயிரும். இதில் 4k கியூப் k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8k ப்ளஸ் 4 ப்ளஸ் 6k ப்ளஸ் 6 மைனஸ் 1 பை 3. நெக்ஸ்ட் வந்து k ப்ளஸ் 1, இதில் 4k ஸ்கொயர், இந்த 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8k ப்ளஸ் 4 வந்து 4 காமனாக எடுத்துட்டோன்னா k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4k ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 வரும். 4 ஃபஸ்ட்டு 3 டைம்ஸில் 4 காமனாக எடுத்தோன்னா k ஸ்கொயர்
ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 காமனாக ப்ளஸ் 1 மட்டும் வரும். அதுக்கு k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு அதில் 6 ஃபஸ்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டு டைமில் 6 காமனாக இருந்ததுன்னா k ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 அப்படின்னு ஆயிடும். ஹோல் டிவைட் பை 3 அப்படின்னு ஆயிடும். நான் k ப்ளஸ் 1 4 இன்ட்டு k ப்ளஸ் இதுக்கு பதிலாக ஃபார்முலா a ப்ளஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா k ப்ளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு k ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 by 3. Therefore p of k plus 1 is true and p of k is true அப்படின்னு ஆயிடும். Once I repeat, 1 into 3 into given statement வந்து 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc 2n minus 1 into 2n plus 1 equal to n into 4n square plus 6n minus 1 by 3. n into 4n square plus 6n minus 1 by 3. For n equal to 1 apply பண்ணால் first term வந்து 1 into 3 3 அப்படின்னு ஆயிடும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 1 into 4 into 1 square plus 6 into 1 minus 1 அப்படின்னா 10 minus 1 9 9 by 3 equal to 3. Therefore p of 1 is true அப்படின்னு ஆயிடும். Next assume that p of k is true. அடுத்து p of k plus 1 is true அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். p of k is true அப்படின்னா k into 4k square plus 6k minus 1 whole divided by 3 அப்படின்னு ஆயிடும். அடுத்து p of k plus 1 வந்து 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus etc 2k minus 1 into 2k plus 1. 2k minus 1 next step வந்து 2k plus 1. அது k பதிலாக k plus 1 அப்ளை பண்ணால் 2 into k 2k plus 2 minus 1 செப்பரேட் பண்ணுறப்ப 2k plus 1 அப்படின்னு ஆயிடும். 2k plus 1 அப்ளை பண்ணுறப்ப k பதிலாக k plus 1 அப்ளை பண்ணால் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 2k plus 2 வரும். 2 plus 1 3 அதனால் 2k plus 3 அப்படின்னு ஆயிடும். 2k plus 1 into 2k plus 3 அப்படின்னு ஆயிடும். அடுத்து k இன்ட்டு இந்த டேமுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு வந்து ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ட்ரூன்னு சொல்லிட்டோம், ட்ரூன்னு சொல்லியாச்சு. அதனால் k இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6k மைனஸ் 1 by 3 அப்படின்னு ஆயிடும். இதில் வந்து 2k plus 1 இன்ட்டு 2k plus 3 2k plus 1 இன்ட்டு 2k plus 3 ஆயிடும். எட்டை எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். அப்படின்னா k இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6k மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு இதில் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் 2k இன்ட்டு 2k 4k ஸ்கொயர் 2k இன்ட்டு 3 வந்து 6k இதில் 2k இன்ட்டு 1 வந்து 2k அப்படின்னா 6k ப்ளஸ் 2k ஈக்குவல் டு 8k 1 இன்ட்டு 3 வந்து 3 அப்படின்னு ஆயிடும். அடுத்து மல்டிப்ளை பை 3 அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை k இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் வந்து 4k க்யூப் இதில் 6k ஸ்கொயர் மைனஸ் k ப்ளஸ் 12k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 24k ப்ளஸ் 3 3 சார் 9 ஹோல் டிவைடட் பை 3. நான் 4k க்யூப் ப்ளஸ் 6 ஸ்கொயர் 6k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12k ஸ்கொயர் 18k ஸ்கொயர் அடுத்து 24k மைனஸ் k 23k அடுத்து வந்து ப்ளஸ் 9 பை 3. இந்த ஸ்டெப் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணி 18k ஸ்கொயரை வந்து 14k ஸ்கொயர் அப்படின்னு பிரித்து எழுதியிருக்காங்க. 14k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர்னு பிரித்து எழுதியிருக்காங்க. இல்லை ஆல்ரெடி ஃபேக்டரைசேஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணி அதையும் சால்வ் பண்ணி போடலாம். ஈவன் பவரோட ஈவன் பவருக்குலாம் கேவோட ஈவன் பவர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப சேமாக இருந்துச்சுன்னா 23 இதில் 4 27. அதேமாதிரி ஆடு பவரோட கோஆப்ஷன் வந்து இதில் 4 23 27. ஈவன் பவரோட கோஆப்ஷன் வந்து 18 இது 9 27. ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இஸ் ஏ ஃபேக்டராக இருக்கும். எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இஸ் ஏ ஃபேக்டர். அதை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக எழுதினா k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 18k ப்ளஸ் 9 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 14k ப்ளஸ் 9 ஹோல் டிவைடட் பை 3ன்னு போட்டு அதை வச்சு சால்வ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி அதில் வந்து ஆன்சர் எழுதணும். ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி போட்டாலும் சரி, இல்லை டைரெக்டாக இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ண தெரிஞ்சால் செப்பரேட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டாலும் ரெண்டும் ஒரே மெத்தடாக. k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8k அடுத்து 4k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4k வந்து 8k ப்ளஸ் 6kன்னு பிரித்து எழுதியிருக்கோம். அடுத்து வந்து 6k இதில் 4 ப்ளஸ் 6 வந்து 10 மைனஸ் 1 வந்து 9 அப்படின்னாரு. இல்லை ஹோல் டிவைடட் பை 3 k ப்ளஸ் 1 4k ஸ்கொயர் இதில் எடுக்கிறப்ப 4 இன்ட்டு இதில் 4 மட்டும் ஃபஸ்ட்டு 3 டைமில் 4 காமன் எடுத்துனா k ப்ளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 அதுக்கு பதிலாக k ப்ளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆயிரும். இதில் 6 ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு k ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 இதில் k ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு k ப்ளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு k ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 பை 3 அப்படின்னு ஆயிரும். Therefore p of k plus 1 is true and p of k is true அப்படின்னு ஆயிரும். Hence by principle of mathematical induction the statement is true for all natural numbers n அப்படின்னா true for all natural numbers n. 8th sum.
Next sum 8th sum 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus etc. n into 2 power n equal to n minus 1 2 power n plus 1 plus 2. n minus 1 2 power n plus 1 plus 2. Now given statement P of n equal to 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 power 3 plus etc. n into 2 power n equal to n minus 1 2 power n plus 1 plus 2 அப்படினா ஆயிரும். ஃபர்ஸ்ட் எப்பவும் போல n equal to 1 ன்னு எழுதுறோம். for n equal to 1 p of 1 equal to first term 1 into 2 வந்து 2. அடுத்து வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் n க்கு பதிலாக 1 அப்ளை பண்ணால் 1 minus 1 0 1 minus 1 0 அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும் ப்ளஸ் 2 மட்டும் இருக்கும். அப்படின்னா 2 equal to 2 அப்படின்னா p of 1 is 2 ஆயிரும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னா 2 equal to 2 which is true அப்படின்னு ஆயிரும். assume that p of 1 is 2 ஆயிரும். p of 1 is true அப்படின்னா p of k is true ன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். p of 1 is true அப்படின்னா p of k is true அப்படின்னு assume பண்ணிக்கிறோம். assume that p of k is true, that is p of k equal to 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 power 3 plus etc. k into 2 power k equal to k minus 1 into 2 power k plus 1 plus 2. p of k equal to 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 power 3 plus k into 2 power k equal to k minus 1 2 power k plus 1 plus 2 அப்படினா. நெக்ஸ்ட் வந்து k plus 1 is true அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். for n equal to k plus 1 is true ன்னு சொல்லணும். 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus etc. k into 2 power k. இங்கே நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து k plus 1 into 2 power k plus 1 இதில் k plus 1 2 into k plus 1 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து அசீம் பண்ணியிருக்கோம், ட்ரூன்னு அசீம் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்னா இது போல் k minus 1 2 power k plus 1 plus 2 அப்படின்னு ஆயிரும். k minus 1 2 power k plus 1 plus 2 அப்படின்னு ஆயிரும். ப்ளஸ் இதில் k plus 1 into 2 power k plus 1 k plus 1 into 2 power k plus 1 ஆயிரும். இதில் 2 power k plus 1 காமனாக இருக்குது. 2 power k plus 1 மட்டும் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் k minus 1 இந்த டைமில் k plus 1 இந்த எக்ஸ்ட்ரா 2 மட்டும் ப்ளஸ் 2 மட்டும் தனியாக ஆட் பண்ணிடும். இதில் k minus 1 இதில் k plus 1 ப்ளஸ் 2 மட்டும் வந்துடும். இதில் minus 1 ப்ளஸ் 1 கேன்சல் ஆயிரும். அப்படின்னா k plus 1 into 2k plus 2 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா இதில் k plus 1 இதில் பவர் k பவர் 1 அப்படின்னா k plus 1 அப்படின்னு ஆயிரும் இன்ட்டு சரி 2 பவர் k plus 1 இன்ட்டு 2 பவர் 1 2 பவர் k plus 1 plus 1 அப்படி ஆயிரும் இன்ட்டு k மட்டும் வரும் ப்ளஸ் 2 அப்படின்னு ஆயிரும். நம்ம ப்ரூவ் தட் வந்து இதில் k plus 1 minus 1 அப்படின்னு வரும். k plus 1 minus 1 ஆனால் பட் இங்கே k மட்டும் இருக்கனால இதில் ஒரு 1 ஆட் பண்ணி ஒரு 1 மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 1 ஆட் பண்ணி 1 மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னா k plus 1 minus 1 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு k plus 1 plus 1 ப்ளஸ் 2 அப்படின்னு ஆயிரும். இந்த கேக்கு பதிலாக k plus 1 டேர்ம்ஸ் கொண்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா நம்ம கிவன் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லிடுவோம். அதனால் இந்த k plus 1 இடத்துல k மட்டும் இருக்கனால ஒரு ப்ளஸ் 1 ஆட் பண்ணி அதை ஒன்றை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டுருவோம். k plus 1 minus 1 into 2 power k plus 1 plus 1 plus 2 அப்படின்னு ஆயிரும். therefore p of k plus 1 is true when p of k is true அப்படின்னு ஆயிரும். p of k plus 1 is true when p of k is true. Hence, from the principle of mathematical induction, the statement is true for all natural numbers n அப்படின்னு ஆயிரும். Ninth sum. Next sum 9th sum 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power n. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power n equal to 1 minus 1 by 2 power n. 1 minus 1 by 2 power n. The given statement be p of n. Let the given statement be p of n. அப்படின்னா p of n equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power n equal to 1 minus 1 by 2 power n. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power n equal to 1 minus 1 by 2 power n. Next for n equal to 1 apply பண்ணோம். அப்படின்னா p of 1 first statement வந்து 1 by 2 right hand side 1 minus 1 by 2 power 1 வந்து 1 2 அப்படின்னா 1 minus 1 by 2 அப்படின்னு ஆயிடும். 1 minus 1 by 2 equal to 1 half போச்சுன்னா half.
நான் LCM எடுத்தால் 2 minus 1 by 2 அப்புறம் 1 by 2 அப்படின்னு ஆயிரும். நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே ஈக்குவல், therefore P of 1 is true அப்படின்னு ஆயிரும். 1 by 2 equal to 1 by 2, therefore P of 1 is true அப்படின்னு ஆயிரும். நான் which is true அப்படின்னு ஆயிரும். assume that P of K is true ன்னு எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து P of K is true ன்னு எடுக்கிறோம். நம்மளை assume பண்ணிக்கிறோம். நான் assume that P of K is true அப்படின்னு ஆயிரும். that is P of K equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power k. என்னக்கு பதிலா k ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் 1 by 2 power k equal to 1 minus 1 by 2 power k. 1 minus 1 by 2 power k. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து for n equal to k plus 1. n equal to k plus 1 எடுக்கணும். நான் 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power k plus 1 by next step வந்து 2 power k plus 1. இது 2 power k, next step வந்து 2 power k plus 1 அப்படின்னு ஆயிடும். நான் இதுக்கு ஃபார்முலா அசிம் ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கோம். 1 by 2 1 by 4 1 by 8 plus etc. 1 by 2 power k வந்து 1 minus 1 by 2 power k வந்து ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கோம். நான் 1 minus 1 by 2 power k plus 1 by 2 power k plus 1 எடுத்துருக்கோம். plus 1 by 2 power k plus 1 எடுத்துருக்கோம். நான் இதில் 2 பவர் கேவை காமன் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். 1 by 2 power k இன்ட்டு 2ன்னு பிரிச்சு எழுதுறோம். 1 by 2 power k இன்ட்டு 2ன்னு பிரிச்சு எழுதுறோம். இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பில் வந்து 2 பவர் கேவை மட்டும் காமனாக எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் வந்து செகண்ட் தேர்ட்லேருந்து 2 பவர் கேவை மட்டும் காமனாக எடுக்கிறோம். அப்போ நான் 1 minus 1 by 2 power k ப்ராக்கெட்டில் 1 minus 1 by 2 இதில் காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா இதில் 1 மட்டும் இருக்கும், பேலன்ஸ் 1 மட்டும் இருக்கும். மைனஸை சேர்த்து காமனாக எடுத்தாலும் இங்கே மைனஸ் 1 by 2 power k காமனாக எடுத்தோன்னா 1 by 2 அப்படின்னு ஆயிடும். அப்போ நான் 1 minus 1 by 2 power k equal to 1 minus 1 by 2 அப்படின்னு ஆயிடும். நான் 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2ன்னு ஆயிடும். 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2. நான் 1 minus 1 by 2 power k into 2 power 1ன்னு ஆயிடும். 1 minus 1 by 2 power k into 2 power 1. நான் 1 minus 1 by 2 power k plus 1 அப்படின்னு ஆயிடும். therefore P of k plus 1 is true and P of k is true அப்படின்னு ஆயிடும். P of k plus 1 is true and P of k is true binary. Hence, from the principle of mathematization, the statement is true for all natural numbers n binary. Easy step. The given statement வந்து 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, etc. 1 by 2n, 1 minus 1 by 2 power n equal to 1 apply பண்ணா 1 by 2 equal to 1 by 2. Therefore, LHS equal to RHS. There P of 1 is true ஆயிரும். P of k is 2 நடத்தினா 1 by 2 1 by 4 etc. 1 by 2k equal to 1 minus 1 by 2 power k. next n equal to k plus 1 எடுத்தோம் அப்படின்னா 1 by 2 power k 1 by 2 power k plus 1 by 2 power k plus 1. 2 power k next time வந்து 1 by 2 power k plus 1. இதுக்கு பதிலாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறப்ப 1 minus 1 by 2 power k plus 1 by 2 power k plus 1 ஆயிரும். இதில் டேக் LCM 1 by 2 power k காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 minus 1 by 2ன்னு வரும். 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2. அப்படின்னா 1 minus 1 by 2 power k into 2 power 1. அப்படின்னா 1 minus 1 by 2 power k plus 1 ஆயிரும். therefore P of k plus 1 true and P of k is true அப்படின்னு ஆயிரும். Thank you.